اور کشمیر نیوز میں سب سے پہلے بات جنرل بپن راوت کے ہیلی کاپٹر کو پیش آئے حادثے کی۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی تمل ناڈو میں ہیلی کاپٹر حادثے میں موت ہو گئی ہے۔ ہندوستانی فضائیہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے جنرل بپن راوت کی موت کی تصدیق کی ہے۔ فضائیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر میں سوار جنرل بپن راوت، ان کی اہلیہ مدھولکا راوت اور دیگر 11 افراد اس دردناک حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ شدید طور پر جھلسے ہوئے ایک شخص کا علاج چل رہا ہے۔ سلور کے ایئر فورس بیس سے پرواز کے تھوڑی ہی دیر بعد ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ جنرل بپن راوت ڈیفنس سروسز سٹاف کالج ویلنگٹن جا رہے تھے۔ 63 سالہ جنرل بپن راوت نے جنوری 2019 میں ہندوستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی تھی۔ جنرل راوت نے 1978 میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے فوج میں شامل ہوئے تھے۔ 4 دہائیوں پر محیط اپنی خدمات کے دوران جنرل راوت نے جموں کشمیر اور چین کے سرحد پر LAC پر بھی فورسز کی قیادت کی تھی۔ اس حادثے کی وجوہات کا پتہ چلانے کے لیے جانچ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حادثے پر ملک بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سمیت کئی اہم شخصیات نے اس واقعے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور جنرل راوت کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا گیا۔ اور اب کشمیر کی خبریں۔ جنوبی کشمیر میں شوپیاں ضلع کے چک جلند علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ایک انکاؤنٹر میں 3 مقامی ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فوج کی 34 RR، CRPF کی 178 بٹالین اور پولیس شامل تھی۔ آج صبح 4 بجے چک جلند علاقے میں ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے سے متعلق ایک مصدق کا اطلاع ملنے پر علاقے کو محاصرے میں لیا گیا۔ اس کے بعد تلاشی کارروائی کے دوران جب فورسز ایک مکان کی طرف بڑھنے لگے تو وہاں موجود ملیٹنٹوں نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے بعد فورسز نے بھی جوابی کارروائی شروع کی۔ دن بھر جاری رہنے والے اس انکاؤنٹر میں 3 ملیٹنٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ مہلوک ملیٹنٹوں کی پہچان چک جلند کے عامر منظور، رڈمنی کلگام کے حسیب احمد اور کاپرن شوپیاں کے رئیس احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے الزام لگایا کہ مرکزی سرکار حد بندی کمیشن کے کام کاج میں بار بار توسیع کر کے اسمبلی انتخابات کو ٹال رہی ہے۔ فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر اپنے پارٹی ورکروں کو کھوئی ہوئی وراثت کو واپس لانے کے لیے بڑی جدوجہد کے لیے تیار رہنے کو کہا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔ جموں میں نیشنل کانفرنس OBC ونگ کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت کئی دیگر لیڈران اور کارکنان موجود رہے۔ اجلاس کے دوران 3 قراردادیں پاس کی گئیں۔ مرکزی سرکار سے مانگ کی گئی کہ وہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن اور ریاست کا درجہ بحال کرے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرکزی سرکار پر الزام لگایا کہ وہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کو ٹالنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ہی پارلیمنٹ میں سرکار نے بیان دیا کہ حد بندی کمیشن کو اپنا کام مکمل کرنے میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ اس بات سے واضح ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں عوامی سرکار تشکیل دینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گی تو الیکشن آئے گا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ صاحب آپ کو ہم 6 مارچ تک آپ کو ٹائم دیتے ہیں اور یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا۔ ہم بھی اس کے ممبرز تھے، مگر ہمیں آج تک انہیں نہ بلایا، نہ کوئی رپورٹ ہمیں دکھائی، نہ ہمیں پتا کہ کر کیا رہے ہیں۔ جنہوں نے خود کہا کہ 6 مارچ آخری دن ہے، آج پھر سے بڑھا دیا، اور یہ کہا کہ ٹائم لیمٹ ہم نے فکس نہیں کیا ہے، کیا پتا 6 سال تک ایسے ہی چلتا رہے۔ یہ حال ہے ہماری ڈیموکریسی کا، کہتے ایک بات ہے، کرتے دوسری بات۔
एक और करारदाद में ये मांग की गई कि ओबीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी एससी और एसटी के तर्ज पर सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में 27% रिजर्वेशन दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इक़्तिदार में इस तबके की फलाह बहबूद के लिए कई इक़दाम किए गए, लेकिन मौजूदा सरकार इस तबके को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने ओबीसी तबके के लोगों को सियासी तौर पर बेदार होने और अपने हुकूक के लिए लड़ने का मशवरा दिया कि हम ये देखें कि इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को हम दूर कर सकें। ये जरूरी है। 5 साल की सर्टिफिकेट क्या है वो? आपका धर्म तो नहीं बदलता, आपका काम तो नहीं बदलता, क्यों ना आपको लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेट मिले? मेरी समझ में नहीं आता। मिलना चाहिए और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत सौंपी फिर से तो हम लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे। मुकर्रिर ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अवाम की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समाज का फर्ज है कि वो खवातीन के हुकूक की तरफ ध्यान दें। उन्होंने कहा कि मुझ पर कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ताहम मैं किसी भी दबाव में आने वाला नहीं और अवामी फलाह के लिए अपना काम जारी रखूंगा। कितने ही आरोप लगेंगे, उनका परवाह मत कीजिएगा। उनके पास और कुछ नहीं है, उनके पास न था न है न होगा, बस यही आरोप लगाएंगे। हाँ ठीक है, मुझ पे कब से लगे हैं, मेरे बाप पे तो उससे पहले भी लगे थे, मगर ये साफ होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इस वतन के लिए कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता 3 दिन से जम्मू में इस तरह की तकरीबात मुनक्किद कर रही है। आइंदा कई दिनों के लिए जम्मू में पार्टी की तरफ से जलसे मुनक्किद करने का प्रोग्राम पहले ही तश्कील दिया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। अपनी पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को निशाना बनाते हुए कहा कि ये जमातें दफा 370 को लेकर सिर्फ वोट हासिल करना चाहती हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने हमेशा जज्बाती इस्तेहसाल किया है। मुझे बोला ये 2/3 अक्सरियत उन्हें ऑटोनॉमी के लिए नहीं ली, ये कुर्सी की लड़ाई कहाँ है, कहाँ लाई वापस? क्या आपने उंगली उठाई? उसमें उमर अब्दुल्ला एमओएस नहीं बन गए बीजेपी के साथ, तो ये कुर्सी की लड़ाई कहाँ है? आपको यकीन करना होगा इस बात पे। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1953 में जेल हुए, 75 में उन्होंने हुकूमत वापस ली। क्या उन्होंने सदर रियासत का नाम बदल पाए? क्या वो चीफ मिनिस्टर का नाम बदल पाए? आपको भी टाइम दैट वी मस्ट ओपन आवर माइंड, और हमें कोई जंग नहीं उनके साथ। अगर वो ला पाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम ईमानदारी से, जहां सच की सियासत कहते हैं, आप लोग उंगलियां उठाए तो शायद बीजेपी ने हमें कहा है, हम ईमानदारी से कहते हैं हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप इसको क्या नाम देंगे, लेकिन 2 ही तरीके हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट हमें ये रेस्टोर करेगी, या हमें गवर्नमेंट पार्लियामेंट में जहां आपके 400 मेंबर हैं वहां हमारे 3 मेंबर हैं। आप उनका देखिए, उन 3 मेंबर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका क्या रोल रहा? अपने आप से पूछिए, अपने आप से सवाल कर लीजिए, क्या उनका पॉजिटिव रोल रहा कोई उस दिन, जिस दिन वहां उस दिन लड़ाई थी? आज महबूबा जी कहती हैं हम डेमोक्रेटिक इंडिया के साथ हाथ मिलाए। मुझे बताइए 1984 में अनडेमोक्रेटिकली के फारूक अब्दुल्ला को किसने गिराया? इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सही है। वी हैव ए फ्यूचर स्ट्रेटजी, दे डोंट हैव, इसलिए शायद अलग अलग रोड मैप है। अल्लाह करे कि हम सब जुट जाएं, आपका भी हमारा साथ हो, मेरा भी साथ हो, लेकिन जो लगता है, जो हमारा पॉलिटिकल तजुर्बा कहता है, वो इस पे नॉन सीरियस है। ये वोटों की लड़ाई करना चाहते हैं, हम ईमानदारी से चाहते हैं, जो हम खो गए हैं वो हम रेस्टोर करना चाहते हैं।